مثلا اسمع مرحبا سون نزوف نولا زلط المغرب تي سنات زوف لون ارتديت تمدي ثاقي مثلا الظلام والسناقي فرنسا تعيش كرا بوساني بركانن يميل الجماعة قاعدين لان تربع تصدمن دي باري لا كابيتال ناول فرنسا نغان كثار 130 يمدان دينا سكوسني مازال والي تقوث في تمثال تاقي اميك وقادا قبطنا ماذا ون فرنسا وخدمن تاوغي تم تيغاداكي اشو قلان ثورا لي زيفي قلان في لا كوميونيتي مسلمان زرادي فرنسا كثر 6 مليون فراني قلنا دينا لا كوميونيتي مسلمان قلان دينا دي فرنسا الخوف يكشمر ولاون وزرنا لا شو ديلين وزكا ديلي حالم تاقي عندها اميك سورتو ليكستريم دروات من فرنسا شو زمار تخدم ديلي حالم تاقي زمار تسكر شوال زمار هذا كريسين يمسلمن دينا المهم دينا الخوف مقارنة ثورة قولاون اطاس لي زاسوسياسيون اطاس تدوكلان دينا فرنسا اقد الشت باش تفهمن ايروميون يعني واقي الامر ماقي يتمثل الاسلام ماشي اللي مسلمنا كل 99% مسلم بالك دي فرنسا وسند مكان نا كونتر تمثل تمتاقي وشو زمانات خمن ذي الجهه وثاني لي زومباساد بارافن لي زومباساد اللي مسلمن دينا اشو زمانات خمن باش اتقربن على كوميونيتي نسن بور لي بروتيجي باش نحمين وكم زمانات خمن باش كونتاكتي لي زوتوريتي نهني ذا فرنسا الى قد خمنين زمر دينا قد قدشن دي تمثلت باش هذا الحمين هذا بروتيجين يزرفان لا كوميونيتي مسلمان ذي الناس مثلا يستمع فاد نهضر وحريش كي لا كوميونيتي مسلمان اشو زمرات تخدم اشو لي زرفاني الناس اشو الحقوق الناس وثاني اشو لي دوفوار الناس سورتو ذي اللي حالم تاقي بور اكسبليكي باش تفهمني روميين الناس فهمن وكذي وسينارا الاسلام كوم كوا تمثل تاقي ناشو قدام كذي فرنسا ناشو قدام الدنيا تاقي يخالف الدين ومش دوقي إقضاء الله سبحانه وتعالى وقضى الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا سلفا قناه نوكرا يمدن يزدان دي فرنسا قدشن دي فرنسا كرا دون دي اسوسياسيون دي دوكلا ادف كان نتا مغني السنه تفهمنا ام كتولين لحاله ام كتعيشين لحاله متاقي ام كتعيش لا كوميونيتي مسلمان دي فرنسا ام كتعيشي الخوفاقي دينا دي فرنسا مثلا سلفا قران تيقل تمزلو ذا قرغونا هذه المغاربيه مثلا عيد يوغردن وكي سلوين ذا قرون ذا تدوكلان ادرا سي فرنسا سي عياد زوف لكم مرحبا مثلا الزوف الاول مسخر عليكم مساء الخير فيك يا سي يوغردا تم زورت كان معلش مثلا وقاعد يسولنا كبلكات فما شو تاع لاسوسياسيون كاين تدوك لاكين ادرا اش تخدم شو لي اكتيفيتي يعني مشاغل. Bon, premièrement, l'association ADRA, c'est une association humanitaire qui intervient dans le cadre social et culturel. Dainik França, les étudiants de l'ANA de Mahna, les Chibani de l'ANA qui viennent des foyers, et en même temps, on dénonçait un examen des consulats, un examen des Gmod, à savoir des Gmod dire les bibliothèques, qui a les séquinières, les hôpitaux, donc voilà, c'est tout ce qu'on fait. Ça va dans les malades. مثلا هاد ما شد نغالط مثلا تاقي تورا يعني نكوني اذا تواقي تاقي كذا دي فرنسا وسناقي كوني كونت اسوسياسيون تقدشم تقدم الخدمه نونس ك لافيرام تاقي يعني ناتونتا ماكي اسك il peut affecter le travail nous surtout peut-être le soutien des autorités le soutien de la population générale est-ce que ça va affecter le خدمه Non, bien au contraire. Tout d'abord, je tiens, en tant qu'association responsable de l'association humanitaire AINIR, de déplorer tout ce qui se passe des França. Donc, il voudrait venir unir ça, la religion de la terreur, unir, on met ça là, unir. Donc, les musulmans, l'islam qui appelle la paix. Donc, qui est rassuré, Migladi de Gazalia, Akhlini de République. Gondi de la AINIR, d'ailleurs, je vais aller vers l'association de Glenar. Et nous, donc, les bénévoles de Glenar, ne serait-ce que pour faire un communiqué, pour dénoncer les horreurs réunies, et en même temps, d'appeler surtout la communauté algérienne de Glenar à la vigilance. Donc, voilà. C'est le lieu de recueillement
de tous les victimes. ثلمت اياد نغرتورا لا كوميونيتي ميزلمان اون جينيرال كونوا يفقد الشم تعاون ما كان لي ستوديون تعاون ما لا وقد يحوجن يعني اشو الميساج اسكاني للخوف ثورا لي زاتوطم تي كاس كتقدم افتر واحد انه بالك تقدم سورتو لي مسلمين تسفناك دي فرا اسك او قادن الى الخوف قولاون ثورا دي الحاله تاعي. Il est vrai que cela s'aïne à de l'Aïbaz, donc c'est vrai que les victimes, surtout de la communauté des Glanards, à Mirleur, et d'avoir Zahra ou Zanera Yous Hijab, c'est que l'association l'a déploré. Et la remontée, l'extrémisme vénir avec le Front National, Marine Le Pen et les Républicains Sarkozy, à savoir les élections régionales à limite le 6 décembre que le 12 décembre. Donc, il y a effectivement une direction à l'égard d'une semaine. Donc, nous connaissons et surtout la communauté des Glanards Zaïre. Il faut faire attention, donc il ne faut pas attirer une guiltaine, une gounivillaine, des extrémistes et la droite. Et surtout, par rapport à l'avenir, à savoir l'avenir, c'est l'île partout, voilà, surtout les Français. اي داس كان يكونوا تقدر شموك لي كونسولا تمورا برا سوتي مقار تمورا تعرفين تمسلمن اش تعاون نكون اسكيا سوتيا مورانا دي كونساي كاس لي كونسولا كان برا الجزائر الجزائر اوكي surtout le consulat الجزائر moi dire الجزائر c'est le problème de l'Union. Ça, le président de Glanard, la limite de est-ce qu'il est de Grenoble? Il faut une de Grenoble, n'a Val de Grâce, n'a de la Suisse. Subhanallah, c'est un diarrhée, n'a de nous. Or, véhicule français depuis jeudi. Il y a eu des assassinats linéaires, Glatilier, Sylvie Glatilier, comme bout de Fliéchaïch, il y a une lettre de condoléances à l'État français, uniquement pour les soutenir. Or, véhicule français depuis jeudi, apparemment. Le consulat, il fait rien. Il fait rien. Donc, le client, au tribunal de Chigdoron, surtout par rapport à la communauté de Glanard. Et surtout, il est à savoir que Zaïre, elle a perdu peut-être le mois de Glanard. Le client a perdu peut-être. Il a essayé la trentaine, on vient d'avoir l'information. تسمعون جينا ايات المتسوله ثلاثه الجزائرنيك موتن دي لا طونطايك لا ثلاثه الجزائرنيك موتن تروازال جينا algérien Zamila c'est un musicien, un très très bon ami, un musicien de l'association des Glanards Kamel Moussbah. Je pense à lui, il est venu à Saint-Union, Ménad, et à Binan, Bellir, il y a eu un membre comme cela. Il a la trentaine. هم كتولى ذا ساعياد مش كتسلى ذا اي لو بان تسلويت البارتينا ليكسام دروات كثني لاق البروبليم سي ليميغراسيون البروبليم لي فرونتيير كونوا يعني ام زعما تسرم فو لما جيكم كواد كونوي نا لي زيميغرنا وقد يتسنسي فراء المشكله دي فرنسا تور سي par rapport à l'extrême droite الجزائريه سي من دغلانا et surtout les Algériens دغلانا mais il est mais les associations algériennes, au moins qu'elles se rassemblent pour une fois, au moins qu'elles se réunissent en une seule voix pour dénoncer tous les appels à unir à l'amalgame de la stigmatisation de la communauté des Glanards. Le problème est des les associations, les consulats, que l'ambassade, ils sont des abonnés absents. Donc, par rapport à l'association des Glanards Adra, j'ai rien dit de Ribi Lorzani, on essaye d'intervenir, ne serait-ce sur le terrain, le fait, la preuve, le samedi matin, quand l'Aïbad il a fait Mavrab, les actions des Glanards. Donc, on met à l'action des Glanards. Même l'Aïbad des Glanards, l'action humanitaire que vous organisez dans des enseignes pour aider ceux qui sont dans la précarité, surtout les étudiants des Glanards et la communauté des Glanards, que nous on l'a maintenu.
C'est vrai. Même s'il y a l'extrême droite à Desna, on est là, on a le droit de se riposter. يمكن تكون لوبينيون بوبليك اون جينيرال دي فرنسا اسكو سي ان اوبينيون كي يفهمون يزرا يعني كوم كوا تمثالنا كي يعني نرى لي مسلم اون جينيرال ناغيا لا مالغا كي دي كوم كوا ذا عرفنا دي مسلم سافو دير تيروريست دي فرنسا تور يعطيك الصحة دونك نيكي كانت تدريبا دقنا نيكي خدمة dans une grande boîte d'assurance des collègues de ça se passe très bien, ça se passe très bien. Le problème c'est que vraiment donc mais même si il y a le temps de deuil, donc on essaie de se poser des questions, même d'une infirmerie avec des psychologues. Donc entre collègues donc j'essaie de recueillir les témoignages de Glasson. À aucun moment il y a des dérapages comme mais les soucis plus que peut-être on peut tomber sur des personnes malheureusement qui peuvent être racistes malheureusement dans l'islamophobe. يعطيك الصحة سي عياد يوغر تنوقاس لون تدوكلا دراسي فرنسا مثلا يمكن تسلم مثلا عياد ديناد يعني داخل انت الخمانس اتاشيك فهمن يعني كم كوا ولا قرانا ماركا ما كان سخلون مسلم نعيوني تزلا اوقد التيروريزم كي نفراكم نتولات لا فيديو كي بوتي تسيليل ضراو سنه كي ابري لي زاتونتا كي ليل وكريم دان الفرونت يعني باش تسفين الغيظ السنه باش تيني كم كوا كنا قرانا اوقد مثلا دي باري فرونت كرا ليكستريم دروات وكان نهضر هكا إديوسان مكال مسلمان مكال لي زيميغري فرونت بون دون بوندرول انولي لا رياكسيون بومدان ندينا الغاشيه وكلام كم كوا وسند مكال نسنسو فونتون مام كسناس لي بوندرول اللي كانت نولي واد ولا غور مثلا وكي المانيفيستاسيون دي سان دي ليل او سنكي قاعدان وسند كرا يمدانن وقال لك سام دروات وسند بون لا بونترول دور لي اسلاميست اكسبيسون لي اسلاميست دينا فان الغاشين كوم كوال فو با فلا مالغاماكي يعني ستون رياكسيون بوتيت نوالسيد باش نزار يعني فروميين ماشي كل يمكن تقال الميديا كوم كوا وكان وسند مقال لي زيميغرينا عطاسيك فهمن لي حاله يمكن الحال نصح كم كوا الدين يخالف تمثال نكي كذا كذا فرنسا وش الفرحة مقارنة تونسا مثلا محمد أميري وكي إكريفان إيسيست لامورا وسي فرنسا سي محمد أميري ميرسي بوكو d'être avec nous بارك الله فيك والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. Merci à vous pour votre invitation. Tout d'abord un petit commentaire, on vient de voir une petite vidéo, une manifestation à Lille. Il y a un petit groupuscule d'extrême droite qui ont essayé de perturber la manifestation. On a vu la réaction de la quasi-majorité des manifestants. Il y a plusieurs milliers qui demandaient d'expulser les fachos, dehors les fascistes. Est-ce que ça veut dire comme quoi cette stigmatisation des musulmans, c'est que dans les journaux, dans les médias et que sur le terrain, beaucoup de Français comprennent comme quoi ces attentats n'ont rien à voir avec l'islam?
Enfin oui, je crois que beaucoup de Français l'ont compris, mais au-delà des journaux et des médias, il me semble que c'est surtout sur les réseaux sociaux que se trame cette peur, cette crainte de la stigmatisation qui aujourd'hui, de mon point de vue, ne doit pas être mise en avant, parce qu'on est surtout aujourd'hui dans le temps du deuil et dans le temps de l'hommage qu'on doit rendre aux victimes. Et la stigmatisation, je pense pas qu'aujourd'hui on ait à se positionner là-dessus. Les événements de vendredi sont encore très récents et je crois que c'est le jour d'après où on aura l'occasion de parler de ces sujets-là et notamment de l'amalgame qui peut être fait. Et on a le droit d'y réfléchir et de poser sa réflexion dessus à juste titre, mais aujourd'hui il me semble que c'est un peu trop tôt. Mais est-ce qu'on a le droit la communauté musulmane a le droit d'avoir peur dans cette atmosphère-là? Est-ce qu'ils ont le droit d'avoir peur du lendemain incertain? Je ne parle pas de communauté musulmane en France, je parle de composante musulmane de la société française. Okay. Je pense qu'il y a une communauté nationale, et dans cette communauté nationale, il y a des musulmans, et je pense qu'ils ont le droit d'avoir peur, mais au même titre que tous les Français, peur d'être attaqués, puisqu'on a vu vendredi que les terroristes ont fusillé indistinctement, finalement. Ils n'ont pas visé des Français ou des chrétiens ou des juifs et épargné des musulmans. Non, ils ont simplement voulu terroriser dans le sens le plus littéral du terme et ils ont voulu envoyer un message très clair à la société française et à la nation française, qui est une nation, je le rappelle, qui est multiculturelle, où vous avez tout type de personnes, de toutes origines, de toutes religions. Et je pense qu'à ce titre-là, aujourd'hui, oui, les musulmans en tant que Français peuvent légitimement avoir peur de subir d'autres attaques terroristes sur le territoire national. Mais d'un autre côté, monsieur Mohamed, on dit que la communauté musulmane ou la composante musulmane de la société française, peut-être elle a doublement peur. Hein, ils ont peur, comme tous les Français, des attentats terroristes, comme vous avez dit, mais aussi des agressions internes entre les Français. Est-ce que cette peur est légitime? Cette double peur, je veux dire. Oui, c'est une peur qui est légitime parce que c'est traduit déjà par des agressions musulmans et par des discriminations. Notamment, on l'a vu à l'entrée d'un magasin dans les Yvelines ce week-end où une femme voilée s'est vue refuser l'entrée. Donc, effectivement, ils ont le droit et la légitimité de la crainte de réaction de certains groupes extrémistes français. Je pense notamment à des groupes qui pullulent sur Internet et qui diffusent une idéologie qui est aussi nauséabonde que celle des membres du groupe de terroristes qui a agi vendredi soir à Paris. Je crois qu'aujourd'hui, ça reste encore des actes marginaux et que ce que doit nous inspirer finalement, cette crainte de voir la stigmatisation être portée sur nous, le fait d'être désigné à la vindicte populaire comme les responsables de tout ça, je pense que ça doit créer et renforcer une vraie énergie, c'est celle du sentiment d'appartenance à ce pays qui doit être manifesté, qui doit être exprimé, et puis d'autre part, la mobilisation de nous, Français musulmans, pour démontrer et pour exprimer la douleur qui est la nôtre, non pas en tant que musulmans, mais en tant que Français avant tout, et puis finalement, je crois que de nombreux Français ont compris que tout ça dépasse la religion. On n'est plus dans une dimension strictement religieuse, puisque l'écrasante majorité des Français de confession musulmane vivent leur islam de façon complètement apaisée. Et les Français le constatent, puisqu'il y a aujourd'hui dans la société française une imbrication vraiment des musulmans, et les musulmans sont au cœur de la société. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de marginalisation qui s'opère ou d'ostracisation qui existe de la composante musulmane de la société française. Mais pour répondre à votre question, les craintes qui peuvent naître effectivement au lendemain de ce qui vient de se passer sont tout à fait légitimes, oui. Mais vous comprenez qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, il faut que tous les musulmans doivent montrer une patte blanche et dire comme quoi c'est pas nous, est-ce que c'est injuste ou c'est quand même ça dépasse la limite d'acceptable, comme quoi à chaque fois il faut demander à la communauté musulmane de montrer comme quoi elle est contre ces attentats, pourquoi seulement chaque fois la communauté musulmane
Dernièrement, on a un invité, elle a dit comme quoi nous, on est fatigué à chaque attentat, il nous montre du doigt. Nous, on n'a rien à faire avec cela, on n'a rien à voir avec ces attentats. Il faut nous laisser tranquilles, on n'a pas à nous montrer comme quoi on est contre à chaque fois, à chaque attentat. On est français comme tous les Français, on est contre ces attentats, point final. Moi, ce que je pense des injonctions qui peuvent venir des politiques qui demandent aux musulmans de se positionner, je pense que ces injonctions-là doivent être combattues de façon très très ferme. Pour une raison très simple, c'est que vous ne pouvez pas demander à un musulman de se justifier sur des actes qui le dépassent totalement, sur une situation internationale qui le dépasse totalement. Parce que je crois qu'il faut ramener les choses finalement à leur juste place, c'est-à-dire que les actes qui ont eu lieu ce vendredi à Paris doivent être intégrés à une dimension internationale que beaucoup aujourd'hui n'ont pas encore abordé. Certains osent la réflexion malgré le temps du deuil, mais je crois que la politique internationale française a des retentissements sur la politique, sur la situation intérieure finalement, et qu'un homme politique qui demande à un musulman de se positionner sur ce qui se passe devrait demander de la même manière aux protestants de se manifester sur les dérives qui peuvent ou qui ont pu exister aux États-Unis, demander aux catholiques de se positionner sur Anders Breivik, qui il y a quelques années a tué près de 80 personnes en Norvège. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, le fait d'être un petit peu pointé du doigt, et Alain Juppé, qui encore aujourd'hui a demandé aux musulmans de se positionner et de rejeter en bloc ces attaques et cette lecture, je dirais, de la religion, fait une erreur stratégique. Et c'est pour ça que les musulmans doivent fermement s'inscrire en faux face à ces injonctions et à ces demandes, puisque je crois que là, on atteint une réalité qui va bien au-delà de la question religieuse. Et j'aimerais rajouter un point, puisque je crois que les musulmans eux-mêmes manifestent leur crainte de l'amalgame et de cette injonction-là, et je dirais presque qu'avant même qu'on le leur demande, ils se positionnent en disant mais non, mais ça c'est pas l'islam, ça c'est pas la religion musulmane. Est-ce qu'on peut aujourd'hui légitimement aussi comprendre que des Français puissent penser que d'un côté on leur dit non mais l'islam est une religion de paix, et que de notre côté on leur dit, mais ils constatent la dimension et l'idéologie sanguinaire des terroristes qui, eux, se réclament de l'islam. Donc il y a un débat qui doit être ouvert de façon très claire, sans aucun complexe, mais surtout dans une dimension très patriote. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus aujourd'hui de savoir qui est français ou qui ne l'est pas, qui soutient, puisque personne ne peut être dans ce cas, ce serait complètement immoral et inhumain, ces atrocités qui ont eu lieu vendredi. Donc l'un dans l'autre, je crois qu'il y a un effort qui doit être fait de la part non seulement des politiques, qui ne doivent plus du tout demander aux musulmans de se positionner sur des actes barbares et criminels, et puis de l'autre côté les musulmans qui eux aussi ne doivent pas systématiquement se sentir sur la sellette et se justifier d'actes qui, dans l'absolu, et j'imagine que beaucoup me rejoindront là-dessus, ne les concernent pas. Pensez-vous que le discours officiel maintenant est là par un apaisement ou au contraire à une escalade? Pensez-vous que les discours de François Hollande et le Premier ministre, c'est des discours qui soulagent, qui vous satisfait par rapport à la communauté musulmane? Moi, c'est un discours qui ne me satisfait pas. Je pense que le discours, on peut le diviser en plusieurs parties. Alors, le discours qui nous dit que les victimes portaient des prénoms judéo-chrétiens, des prénoms musulmans, et qui nous mettent finalement tous un petit peu à l'intérieur de la même société, issue du même socle républicain et européen. Ça, c'est une chose, effectivement, que de nombreux politiques expriment, et c'est une position que je rejoins. En revanche, sur la dimension 20 ans guerre du président français, j'émets quelques réserves, parce que, de mon point de vue, ce n'est pas du tout la réponse, mais dans une dimension un peu plus globale de la question. Ce n'est pas la réponse qu'il faut apporter à ce qui s'est passé, mais au fond, je pense que malgré les discours qui sont tenus et qui appellent à l'unité nationale, je crois qu'aujourd'hui il va falloir mettre véritablement les moyens pour éviter qu'une jeunesse tout entière nous échappe de cette manière-là et puisse non seulement entrer dans une logique criminelle,
mais il essaie la vie. Il essaie la vie parce que quand on est dans une dimension suicidaire, comme ça a pu être le cas vendredi, on franchit un cap. On franchit un cap, et au-delà de la religion, il y a une détestation du pays. Il y a une détestation du pays. Les questions aujourd'hui doivent être posées de façon très claire. Je me souviens en 2005, lorsqu'on a eu les émeutes de banlieue pendant 3 semaines, avec un focus international sur les banlieues françaises, il aurait fallu à ce moment-là très certainement déployer un plan Marshall au sein des banlieues françaises. Ça n'a pas été fait. Et dans ces 10 ans, finalement, il y a toute une jeunesse un petit peu perdue qui a échappé, qui est sortie des écrans radars et qui a été récupérée par des professionnels qui sont à la manœuvre et qui, eux, ne font pas de sentiments et ne font pas de détails. Et entretiennent, au-delà de tout, la détestation du pays et la détestation du monde occidental et de son mode de vie, surtout. Donc je pense que c'est surtout ça qu'il faut mettre en avant. Alors après, les bons sentiments dans des discours, c'est très bien. Mais je pense que dès lors qu'ils sont déconnectés de la réalité, ils deviennent pervers. Alors, les bons sentiments aujourd'hui, le temps du deuil, oui. Demain, nous verrons et nous constaterons, et on pourra en parler ensemble si vous le voulez, nous constaterons les mesures qui seront mises en place pour que ces choses-là puissent être au moins évitées, en tout cas complètement inexistants. Inch'Allah, on va revenir à ce sujet, mais j'aimerais bien, s'il vous plaît, Monsieur Amiri, vous restez avec nous. Il y a une petite vidéo, j'aimerais que vous l'écoutiez, d'un philosophe très connu en France. J'aurais aimé un petit commentaire de votre part, si vous le voulez. On l'écoute et on revient. Problème de terrorisme aujourd'hui, les musulmans sont pas des imbéciles non plus. C'est-à-dire, on leur mène une guerre chez eux. En Afghanistan, par exemple, ou au Mali, on leur rend la vie impossible, on s'en va les massacrer, on les tue par dizaines ou par centaines, et en même temps, on voudrait que ces gens-là soient gentils, etc. Ils sont pas gentils, mais ils ont raison. Autant je suis sur une lutte athée, en disant que l'islam ne me convient pas, autant que l'islam est dangereux. Mais autant je trouve que sur le terrain politique, il n'y a aucune raison pour qu'on aille faire la loi chez les autres. Pourquoi est-ce qu'on fait la loi chez Kadhafi, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on fait la loi au Mali? Et pourquoi est-ce qu'on la fait pas au Pakistan? Pourquoi est-ce qu'on la fait pas au Qatar? Pourquoi est-ce qu'on la fait pas à Cuba? Ou pourquoi est-ce qu'on la fait pas en Chine? Si vraiment les droits de l'homme nous intéressent, pourquoi est-ce qu'on est spécifiquement au Mali et pas dans des endroits où les droits de l'homme sont bafoués partout? Alors, moi, je trouve normal qu'au Mali, où il m'est arrivé d'aller, la politique puisse exister. Une politique parce que nous défendons d'autres valeurs que les valeurs défendues par les djihadistes du Sahara. Oui, mais ils sont chez eux. Et on va pas faire la loi chez les musulmans, enfin dans les pays musulmans, que les musulmans fassent leur loi. Pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas en Israël? Pourquoi il faut arrêter de vouloir faire la politique coloniale qui est la nôtre dans des pays sous prétexte que ce serait les droits de l'homme qui nous animeraient. Ce ne sont pas les droits de l'homme qui animent. Monsieur Amiri, je ne sais pas si vous avez entendu Monsieur Michel, le philosophe connu en France, un petit commentaire. Est-ce que c'est une façon de justifier ces attentats ou c'est une réalité qu'il faut un jour en discuter pour arrêter ce cycle de violence internationale? Excusez-moi. Oui, mais je pense que les attentats s'inscrivent dans une logique internationale, de toute façon. C'est-à-dire que quand on repart, pour ne pas aller trop loin de 2003 et de l'invasion par les Américains de l'Irak, je pense que c'est sur les cendres de cette invasion-là que s'est créé ce groupe terroriste. Mais aujourd'hui, et c'est là où peut-être je ne rejoins pas tout à fait le philosophe, il y a peut-être quelque chose à réparer. Alors moi, mon point de vue très personnel, c'est que c'est aux Américains de réparer finalement ce qu'ils ont créé et d'anéantir la bête qu'ils ont fait naître et qu'ils ont nourrie. Mais on est dans une logique de guerre, véritablement. On est dans une logique de guerre et que la coalition internationale et sa présence sur le terrain moyen-oriental, effectivement, engendre des répliques qui peuvent nous toucher ici en notre cœur. Le problème, c'est qu'ici, on vit dans des sociétés complètement pacifiées, avec des générations qui, pour la plupart, n'ont pas connu la guerre, et que ce type de scène terrorise dans le sens le plus littéral du terme. Mais il y a une lecture qui est très confuse. On se rend compte que François Hollande, depuis des mois, et notamment avec la complicité, ou du moins le soutien de Barack Obama, souhaite déloger Bachar el-Assad. C'est-à-dire que leur combat jusqu'à il y a quelques mois était Bachar el-Assad. On se rend compte que Daesh aussi combat Bachar el-Assad.
Alors finalement, est-ce qu'il ne serait pas aujourd'hui nécessaire de clarifier dans une approche très didactique de la question et d'expliquer finalement ce qu'on fait là-bas, pourquoi on le fait, qui on combat, qui est notre ennemi, parce qu'il y a une confusion finalement dans ce bourbier syrien qui à un moment donné fait qu'on ne comprend plus grand-chose à la question de façon très basique. Aujourd'hui, oui, ce n'est pas la démocratie que l'on exporte, mais c'est plutôt de préserver la sécurité des Français, des Européens, et puis généralement de l'Europe occidentale et du monde occidental, mais pas du tout. Je pense que d'ailleurs beaucoup d'observateurs aujourd'hui s'en rendent compte que ce n'est plus du tout la dimension démocratique qui anime ces armées-là, mais c'est surtout des intérêts économiques qui aujourd'hui sont évidents. Absolument. Monsieur Mohamed Amiri, écrivain essayiste de France, بارك الله فيك أستاذ وصحيت مثل هذا كنا تنميرتي كمتنا هذا ديغا أيت مثلا منتصر بترون وجينا نغمسيت زاير أدي في ثمون سفت مسل تجاسي منتصر الزلف لكم مرحبا فيك كمتنا الزلف اللون السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أسي منتصر تم زروت كان نسلا زعما سلسله فيديو يون فيلسوف كاين فرنسي هضرت كي قال نكون يرو ميناكي انا تيمورا لوروب شكشمتي من سديت مورا النظام وقيد يتساون الهلاك وقدو ديس تسود المشاكل مورتيس اسك يعني الدنيا تاكي تو خدمه دا ونزرانا ولا فيكتيم ونزرانا وذا البورو ونزرانا لا فوت بونوا يعني نثني سي بو الساقي باش اديني نكا نزرا en langue française قارن celui qui sème le vent récolte la tempête. كاين تورا ما سنسل هكا دي فوا زريغا autant je compatis pour les victimes وإذا يقموتن باسكو لان يعني ذي الوقت المعين ذي المكان المعين موتن سي دي فيكتيم دان تيروريزم افوغل بصح ce terrorisme je ne pense pas qu'il est si aveugle qu'on veut nous le faire comprendre. Ça fait plusieurs années. Voilà le peuple français, le monde qui découvre le terrorisme. On l'a vécu dans notre peau, des centaines de milliers de morts. Pas plus loin qu'hier. Est-ce qu'on peut voir en Afrique un millier de jours? Je ne parle pas de la Palestine, je ne parle pas de ce qui... Les Libyens, le groupe Daesh dit Darnani, voilà qu'un avion américain ira le chef. Et ce jeu très malsain, auquel la France, ils n'essayent de villepin, que Daesh c'est leur enfant illégitime, ils l'ont créé. Sur la l'islam, يعني franchement personnellement لا ما بغي ادسكشم غير الاسلام dans une histoire اسي منتصر نكون ماذا بينا كنت شمال على كل حال خاطر نكون مقتنعين او فون كم قال الاسلام لا مي نهني لا ماركه ما جا تندي فرنسا تندي لي جورنو تندي لي ميديا يوني لاقي الفورا فونتي الفو دي لا فيريتي توضع لي ريزو سوسيو فيسبوك يعني تو ايا كومبان وين بوتين il est temps ما تيغد نكني هذا نتولد بلار ذا شي سنينا il s'est trompé. Après quoi il a demandé des excuses, même pas. Le peuple anglais, même pas au peuple irakien qui a perdu plus d'1 million. Je ne parlerai que pas de Libye, Iran. Dites-ni des criminels. Le crime, il se met la France et Angleterre. ولا بغينا كنا خدمنا في القاميس سميت داعش سميت النصرة ماشي نكني ديبين اي بوي يعني نكوني لي الجيريان اوني نسنيسن on connaît l'origine exacte de cette haine et de cette barbarie et de cette ignominie pour l'avoir vécu depuis يعني chaque zone نسمورث نغارسها son occupation de Cheikh Demen ça dépasse tout entendement. Même les peuplades les plus sauvages du monde, les communautés animalières, يعني sauvages, يعني la vie dure, لازم une communauté تتصايد باش تعيش وتخدم على هذا الشيء خدمة. Et maintenant, j'espère qu'ils vont faire marche arrière. La Chigdran de France, moi je pense qu'il y a un analyste américain, Paul Gregg, Roberts. Le truc c'est un petit peu la CIA parce que France
On n'est plus à la France de Gaulle. On est très loin. Le dernier c'était Chirac. La marionnette le semeur de haine. Normalement il dit la fusil. ساركوزي حتى مازال يتسوغوا باللي يلزم باش غلق لي موسكي باش كونترولي ليميغراسيون باش بور شاسي لو فاسيس maghrébin. Il n'est même pas français. Je ne parlerai pas de Le Pen, Jean-Marie, Nirili, c'est Marine. À la limite, ils sont très critiques, mais à la limite, ils sont français. C'est ça, chose. Le premier d'intقل الناس دي فرنسا أسنقر les mosquées pour stigmatiser Valls qui est un espagnol. أدي يروح هولندا يعني كاين غاضيه le peuple de France غير دغيول. Assini directement après la réunion, après les événements du stade, a dit que Hollande Assini, ça y est, on a été attaqué par Daesh. Le lendemain, la police fait un appel à témoins. C'est quoi ça? Mazar oui, dit oui, gni attaqué. Atidinir. Mais il a zéro de ça ou de m'gare, qu'il un appel à témoins. Ça veut dire si je fais un appel à témoins, ça veut dire mazal c'est-à-dire oui, dit oui. صح مولفكات سمحت لي جو ne peux pas comprendre بلي فرنسا اي فابل يعني مضحكه الى هذه الدرجه صوف سي لغايه تاع صنع une opinion sous-jade. C'est ce qui s'est passé le vendredi 13 de Paris, c'est une réédition, c'est un nouveau 11 septembre. يعني les vrais réglignis certaines orientations stratégiques. Il faut pas oublier que de charge le chef des services secrets français Bernard Bajoli, l'ex-ambassadeur de France en Algérie et qui chapeaute maintenant, il a déclaré le 30 octobre, le 1er novembre à Washington, alors que les Américains sont en train de faire des reculs avec la donne russe. Il ne faut pas croire, rien ne restera comme avant au Moyen-Orient. La Syrie va être divisée, il n'est pas question de la Libye. Donc, pour moi, pour pouvoir sortir de cette impasse, voilà le truc, ça s'est réglé à Paris. Et c'est toujours des victimes. Et c'est toujours, bien sûr, il y a toujours le nom algérien, ou fin Avavis, ou fin passeport, bon, j'en passe, c'est pas la peine de dialogue, des histoires à faire dormir debout. Vous croyez vraiment que 4, 5, 10 personnes, une horreur, dans la capitale, Paris, qui va abriter dans même pas un mois le sommet mondial de la Terre, par cas. Je ne pense pas. Voilà. Dans la preuve, ça y est. La France a bombardé les Syriens. Elle bombardait quoi? Elle bombardait un ensemble d'officiers de la DST. Depuis le Baba Amro. Ils ont exfiltré vers le Liban. Les Syriens, l'attaque de l'Imaram Baba Amro. RSA. Les instructeurs Ninsen, ils sont là-bas. Où ils ont, même ceux qui ont refusé d'obéir aux ordres, donc la France est en train de débarrasser parce que tout la militaire, la preuve, c'est la déclaration de Poutine le 18 nous avons 40 pays qui financent Daesh, et parmi eux, beaucoup de pays appartiennent au G20. C'est pas la peine de dire les noms parce que c'est mon tas. Ce n'est pas une affaire de quelques Kalachnikov que ce bruit a été fait pour opérer quelque chose à travers la radio. C'est mon tas. La France ne vra ni ron vra, mais elle au l'aqliya coloniale, mais le racisme, mais l'islamophobie. Ils veulent stigmatiser la communauté musulmane, la communauté maghrébine et la communauté arabe. Et d'ailleurs, les résultats, ils sont là. Mais déjà, ce n'est rien. La France ne va rien gagner à faire monter cette poussée des ligne raciste. Les manifestations. Ça va pas, mais ils vont renforcer parce que les musulmans se semaine et ces musulmans, la majorité, ils sont français. Et je crois que la France, si elle n'apaise pas tout de suite,
ils ne considèrent pas que ces musulmans, c'est des Français. يعني c'est des citoyens et c'est des citoyens qui détestent Daesh au moins eux ils ne la financent pas les musulmans de France. اسي منتصر بصح اسك ترمار كما طاشي قال خلال وقال لي قدشن السياسات هذه تمثلت قلنا انت افريداكي يعني لي سوتوريتي فرنسا مش كدينين منند وقدني خدمنا لا طونطاكي نند يسمعوا نسن كوم كو سوني اون فرانس مودنا لوريجين نسن اسك يعني داكي الحاجه لها في نند اسمها لافيش سينياليتيك وين تاكي مصطفى c'est lui qui aurait parce que باش نتعلم la langue française il faut toujours parler au conditionnel l'information est 90% manipulation plus qu'information. Ils nous ont donné un nom complet et composé de 3 et Mohamed Daka Moustapha. Il est né en 85 la banlieue parisienne, origine algérienne. Nand origine algérienne, bon il est français, un bad fiché par la police, il roule 2 fois en Syrie. Vous verrez pourquoi c'est la France qui l'a envoyé. Les frères Kouache, مراه مسكين. إذا مسكنا وجاد لي سيرفيس فرونسي يبدا يخدم يلسم باش تشكى سوريا ومن بعد تيقيم il a retardé un peu parce qu'ils avaient besoin de lui pour l'utiliser dans une opération électorale, à savoir l'élection de Sarkozy. Et c'est ce qui a permis à Sarkozy il a axé tous les discours de sa campagne sur le thème de sécurité. تمسكنا بس منتصر نوال على كوميونيتي مسلمان ديال الجزائر دي فرنسا نزران كوني لا بلو غروند كوميونيتي الجزائريين تاشين دي فرا دي فرنسا اسك يعني تورا تحوس راني لي زوتوريتي الجزائر اخذ منين لاق بور لي بروتيجي بور اسي دو لي كونسيي بور لور دوني دي انستركسيون باش وتصفانا راه ندالان زمانات بور برون دي ريسك يمكن تقنويا الجزائر سينادو الساعه دينا لا كوميونيتي ولا لا لومباساد لا الكونسولا لا لي زيليو قال لا بي ان كي ريبريزونت لا كوميونيتي طونجي مقل يعني ديجا في التعامل التيروريزم ماكي يعني السلطان كان ظلم elle a intérêt ici de son devoir et la constitution et les citoyens algériens ont le droit d'être protégés, d'être suivis on ne s'accaront pas tur oui des algériens بلا المزيكا السلطه ثورة تقيم de la communauté algérienne ثورة غير ديال الجزائر نكيني j'ai menacé beaucoup d'amis ني غاسنك نكسر في فيسبوك باش يلي سوليدار نكيني لي فيكتيم ساكن لازم علق درابو لفرنسا بعمرد ينعلبوها سوليداريتي وزرينا راه باللي زيك بلوس دو 4 مليون d'Algériens سكنت نسي الصباح pour saluer le drapeau français ni avec la mitraillette de Gzagolsen c'est l'Irhab avec tout ce qu'on sait et maintenant le Houra Marioud mais bien sûr je suis solidaire avec les victimes ça sera un profit du drapeau français من بعد تولى غير تخمم غنكيني بلي لي زاتونتا خدمت بالعاني pour arriver à ce résultat. C'est peut-être l'un des citoyens نغبس ينسد non لازم نهضر الارهاب نحارب به قبل سن غايا ils l'ont financé ميكلا غير نعاوننا غنكني وعاوننا لا نغد قارن كي لا نتفينونسي سلاح لي فيديال ني نزيكني كامبورت يعني لا فري ناتور دي تيروريزم توت لي فيديال ني باسي بار لا فرانس depuis Mitterrand من بعد شراك نصرة ثورة كني ام كاين مازال غادي تيروريزم صح باش نكسب عيبني اون لا بي تري شير ثورة ويكي باش يخدم لنا كني يعني مساك ومسكي غير كايني بنت الحار رايس في دي ميليي دو فيلاج وميم ثورة كني قال سولاجي ان بتي بو دوبوي كيلكو زاني اي لي فيلاج اي لي كوميونيتي نقن ديال العراق دي سوريا دي ليبيا en Afrique, mais des Ibadouigi. Il faut attendre jusqu'à ce que tombe des dizaines de personnes à Paris pour qu'on se rende compte qu'il y a un feu dans la demeure, il y a un danger qu'il faut extirper. فالميرتي كان منتصر بترون وكذا نغمسي تجارتك صايغ مثلا وبارك الله فيك في مالقات في كذا دا غايه مثلا المروك الرباط العاصمه المروك دا نساوت مثلا مريم دمناطي تجي تسلمت تزداوي سينا مدام مريم بن مناطي زرف لا مرحبا اسمها وتما
أزل في فاطمة أزل تنمير ثم أوتما تم زورت كان نزرع يعني les attentats qui dans le cas de France ils ont été préparés de la Belgique نزرع la Belgique و فرنسا c'est une grande communauté الجزائريين marocaine دينا اسك يعني سلط يعني بالك اسك دا الخوف ثورة ديال لا كوميونيتي كي اسك الخوف قلاون كوم كوي او سنه ديال الحونه ديالنا وسنه فركان سور لا كوميونيتي كي نكوني قم زوار وكتر زواريت نكوني مازيغ المروك نقع مدل تيسيغن نيجران قباليزو يماسيغن du Maroc on dénonce ces attentats perpétrés à Paris mais tout d'abord قم زوارو نفشد أقدود نباريز إيدايتو خام نونجيسن tout d'abord nous présentons nos condoléances au peuple de Paris et aux familles des victimes c'est vrai que nous sommes contre le terrorisme sous toutes ses formes et où qu'il soit, nous connaissons Mazirn. Notre culture, nous connaissons Mazirn, notre ville, Abersioud. Abersioud, c'est le terrorisme. Ou nous connaissons Abersioud. L'islam Nufra, c'est un islam de la paix. Ourdouin Takrit. celui de la violence. أولتمت لا مالغام كي مالوريزمون كان نولي لي ريزو سوسيو نولي لي ميديا يا سيت مالغام يعني نتولي كوم كوا musulmans تورا وكاد ني سون توس طامبوني كوم كوا سي دي تيروريست اسك يعني صح لا كوميونيتي كي تورا وكاد ناغ وكيد لي ميديا كان بصح غوفردان ولاش الخوفاكي نكوني ونهضر على التاسق في تدلسنا تدلسني مازيغن تقاتين أفرا تقاتين la paix. Les valeurs amazirs sont des valeurs de tolérance et de paix. On ne le dit pas assez souvent pour que ces gens ne fassent pas l'amalgame. Cette idéologie, ta idéologie t'agit, ta idéologie tout ça t'zichak. Ou t'zit mourtner. Cette idéologie, elle vient de l'Est, elle n'est pas de chez nous. Nous connaissons l'islam est contre cette violence, il a toujours été contre cette violence. Et on le sait, les droits coutumiers, aussi contre la peine de mort. On n'a jamais eu la peine de mort aussi dans notre culture. Alors, ceux qui font l'amalgame, ils font l'amalgame parce que pour eux, islam égale arabe et ils mélangent tout. Nous connaissons maintenant, ce dont on a peur, c'est que, oui, Neyland, Belgique, France, sont des proies faciles. Ce sont des proies faciles pour ces gens de l'Est qui viennent et qui font leur course, et qui font leur marché dans cette communauté qui est fragile. C'est une communauté qui a toujours été très fragilisée en France et fragilisée en Belgique vu la situation. Donc nous connaissons Arntini, ta idéologie, تين يمازغن قيتيني مازغن هذا عندنا 11 لي زوتوريتي تمورثن والمروك نهار الجزائر اس نخدمين لاق باش نعاون ايفراني ناكي لي زيميغراكي تاعنا كدي فرنسا دي لا بلجيك اسكون في سكيل فو بور لي زيدي لي سوتونير مورالمون لي كونسيي اسك نكون سي زوتوريتي الجزائر المروك خدم سكيل فو سكيل فو سي كو ايرومين ورفع من ارا تدلسنا نيتني pour eux تدلسن الشرق تدلسن داعش تدلسن افريقيان نيرون ce qu'il faut faire comprendre aux gens ces gens-là يروميين فرنسا ولا يروميين بلجيكا اكيد ماشي تدلسن غايا تدلسن الشرق l'islam ديلي l'islam أفرا et cet islam de la paix. C'est un islam qui est propagé par nos grands-parents, nos anciens, nos arrière-grands-parents, etc. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça. Donc ce qui est propagé en Belgique et en France, c'est Tadlsa, Tadlsa noir, بصح بورتون لا تمثيل كذا كي ضرات ترغورون انا سي ديال الجزائريين ديال الجزائر الماروكيين ديال المروك خدمين تمثيلنا كي يعني سي با اون كيستيون شاقنا الغرب بالك تاسي دي كاسو دو مانيبيلاسيون idéologie, c'est pas une histoire de sang, c'est une question d'idéologie. Ta idéologie ta idéologie tout ça des chocs. Et ça, nos jeunes à nous qui sont en Belgique et qui sont en France sont des proies pour ces gens-là.
pour les gens de Daesh, pour les gens de Al-Qaïda, etc. Ce sont des proies pour eux. C'est des gens qui sont mal dans leur peau en France, qui sont mal dans leur peau en Belgique, qui ne savent pas s'ils sont marocains, algériens ou s'ils sont français. Donc c'est des proies qui sont faciles pour eux. C'est des proies très très faciles. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est les nôtres qui sont souvent des proies pour ces gens-là. Ce ne sont pas les gens de chez eux. Vous ne verrez pas un Saoudien venir exposer en France ou quoi que ce soit. Mais si c'est des Marocains ou des Algériens ou des Tunisiens. Et ça, c'est malheureux. Et je crois que la première chose que doivent faire les États français, belges, etc., c'est de comprendre d'abord mieux les cultures qu'ils ont chez eux. Ils ont toujours méprisé Imazigh. Pour eux, Imazigh n'existe pas. Ganois, arabes. Pour eux, c'est des arabes. Et c'est des gens qui sont venus qui sont islamistes, etc. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a une autre culture qui est là et qu'eux ont toujours méprisé. صحيح يعطيكم الصحة والتمام مريم دمناطي تجلس ماذا تسداويت سي رباط المروكي يعطيكم الصحة وبارك الله فيك مثلا ميرتيما والتما مثلا لقدر تجرى بوهي البوساجم توالم هضران كانت ممكن فكرت مغني سيجماتنا عياد يوغردن وكذا سلواي تقولي أدرا سي فرنسا فكرت مغني ستاني مثلا محمد أميري وكذا مراوي كتب سني كريفان استنا إيسايس سي فرنسا مثلا منتصب ترون وكذا نغمسيل الجزائر فكاد أمكي تولي الفيتور نازكا لا كومونيتي مسلمن دي الجزائر دي لوروب دي فرنسا سورتو لا بلجيك وتمثنا مريم دمناطي تاكي تسلمات تسداويت دي رباط تمازيغ سينات كان تمغني نس أنا مكتوالي ما عند مثلا كل يوم ساعة مغرس مكل مكتوالي تمثال تاكي بصراحة النار مش كدي هنا فرنسا زراس لا كوميونيتي مسلمان كوميونيتي مسلمان دينا إيجو كذا يكسم الخوف الأولى ولو مكل مكدي شو سيوان بصراحة الخوف قيل لا نروح كذا لي ريزو سوسيون ولي الخوف قيل التي لو انتو قد تدفعت واحد ست اشيمي خطر كل يوم كتولي تمثل تاكي لي ميديا خدمناك سوء تفاهم خاطر دينا الايروميين لي زوروبيون فهمنا لا الفرق انتر المسلمين لا ماجوريتي ميغال لي زاتونطا ياكي وكاك خدمنا كشوالاكي لان وير نوت ولي نكنس المسلمين ونسالا يون باوال ونسالا افوز كفوس باش نسفهم وكذاكي تيدت نسفهم الاسلام الصح ياكا وكلي جا الى لا مرقماكي الى الخوفاكي وازكى ان شاء الله انت منين ان شاء الله هدي فكر بلا هنا يمسلمنا كل هدي فكر بلا هنا الدوني تاكل هذه بعد ربي شوالاكي ياكل ان شاء الله اودي نعطيكم الصحه يتمثلنا شكرا تص يتمثلنا هذيك من ساكن شكرا كله يتمثل يميت قمو كي الناس كم تمزون دينا قم لنا ربي والسلام عليكم.